إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل و مناقب بیان کیے گئے تھے. انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی کڑی کو آگے بڑھایا جائے گا اور کچھ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے گا. اس سے قبل آپ کو ایک بات کی طرف یاد دہانی کے طور پہ رہنمائی کرتا چلوں، چونکہ کچھ دن ہو جاتے ہیں تو لوگ غفلت کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو ایسی صورت میں جو فرشتے جمعہ کے دن دفتر میں آنے والے کا نام درج کرتے رہتے ہیں وہ اپنا دفتر سمیٹ لیتے ہیں. دفتر بند کر کے وہ خطبہ سننے کے لیے اندر کو تشریف لاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام درج نہیں ہوتا ہے. اس کے جو فضائل ہیں جو پہلے آتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اونٹ ذبح کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر بالتدریج اس کے جو ثواب ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ایک چھوٹی چیز انڈا ہوتا ہے اس کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. کب؟ اذان ہونے سے قبل یعنی اس سے پہلے. لیکن جب اس کے بعد جو آئے گا تو یاد رکھو اس کا نام اس رجسٹر میں درج نہیں ہوگا. جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کرتا ہے وہ اسماء کو لکھتے ہیں، آپ کے ناموں کو درج کرتے ہیں کہ کون کون آ رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع.
اے مومنوں کی جماعت سنو، جب نماز کی اس جمعہ کے لیے ندا دے دی جائے، آواز لگا دی جائے، پکار آ جائے، اذان کی ندا سن لو، اس کی پکار سن لو، اس کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکرا جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے جو بھی کام انجام دے رہے تھے اس سے دستبردار ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ اور اللہ رب العالمین کے اس بلاوے کی طرف، اس پکار کی طرف لپکو۔ وذر البیع، جو کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو اور ذکر اللہ کی طرف یعنی رب کے بلاوے کی طرف لبیک کہتے ہوئے اور اس کی طرف تم جو ہے بڑھتے چلے جاؤ۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ بہت ہی کم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ اس ثواب کو حاصل کر پاتے ہیں۔ تو یہ محرومی ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ہم جمعہ کے دن اس چیز کا خاص لحاظ کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جن کو خاتم النبیین ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کو اسراء اور معراج کی سیر کرائی گئی، وہ وہی نبی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اے لوگوں سنو، وہ نبی کا مقام ہے، وہ ان کی فضیلت ہے، ان کی شرف و منزلت ہے کہ جو انبیاء اس دار فانی میں تشریف لائے اور ان کو طرح طرح کے وہ القاب سے پکارے گئے، ان کو مناقب عطا کیے گئے، ان کو منزلت عطا کی گئی، ان کا ایک مقام دیا گیا۔ لیکن نبی محترم پر قربان جائیے کہ نبی محترم کو وہ مقام عطا کیا گیا، وہ شرف و فضیلت بخشی گئی کہ کوئی ان کے مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا برابری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جو دیگر انبیاء کرام ہوتے تھے، کسی سے اللہ رب العالمین نے یوں ہی کلام فرمایا، کسی کو فرشتوں کے ذریعہ اپنا پیغام بھجواتا رہا، لیکن نبی کی باری آئی، نبی محترم کی باری آئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے لے جا کر کے آپ کو اقصیٰ تک لے جایا گیا اور اس کے بعد ساتویں آسمان کی جانب آپ کو لے جایا گیا اور وہاں پر سب سے عظیم چیز آپ کو نوازی گئی، وہ ہے نماز۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز کا فریضہ اس دار فانی پر آپ کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس کا اندازہ، اس کی شرف و فضیلت یعنی اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو دیگر فرائض ادا کیے گئے، لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے کہا گیا اور ان پر واجب اور ضروری قرار دیا گیا، وہ آسمان پر نہیں، اس دار فانی میں، اس دھرتی پر دیا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو، اپنے چہیتے نبی کو ساتویں آسمان پر بلایا۔ تو ساتویں آسمان پر جانے کا جو شرف ہے وہ صرف اور صرف نبی محترم کو حاصل ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ جب رب العالمین قسم کھاتا ہے، کسی چیز کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قسم کھاتا ہے، یعنی آپ کا اس میں جو ہے کہ نام کو جوڑ دیتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے لوگوں، اے نبی، آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کو یہ شرف عطا کیا جا رہا ہے، فلا وربک، کہ کوئی بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رب کے، تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم۔ محمد کو پکار کر کے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین، تیرے رب کی قسم، اے محمد تیرے رب کی قسم۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا میرے بھائی اور دوستو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تمہارے آپسی معاملات میں اگر کسی طرح کا انبن ہو جائے، جھگڑا عام پڑے، جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں تم اٹھ کھڑے ہو اور آپسی تنازع کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے اور تم بلا شک و شبہ دل کے اطمینان کے ساتھ اگر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، مومن کے پیمانے میں نہیں اتر سکتے ہو میرے بھائی اور دوستو۔ یہ نبی کا مقام ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی
अनफुसिहिम अबदन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। और साथ ही बतला दिया अगर नबी का फैसला आ गया, नबी का फरमान आ गया, आपने किसी मामले के ताल्लुक से फरमान बतला दिया और आपका नफ्स उसके सामने आ रहा है, आपके दिल की बात उसके सामने आ रही है, लोगों के आप जो है देख रहे हैं कि उनकी दिलजोई नहीं हो पा रही है, इसके नतीजे में हमारा सर झुक रहा है, तो याद रखो अगर इसको हमने आगे किया, नबी के फरमान को झुका दिया, तो याद रखो हम जलील ख़ार होकर के रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये फरमा रहा है हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जरा भी तुम तंगी महसूस ना करो अगर किसी मामले में नबी का फरमान आ जाए कि कोई झगड़ा कोई मसला हो गया है, उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी का ये फरमान आ गया। मसलन आपको मिसाल देता चलूं कि जिसको आज हम नापेद कर चुके हैं, जिसको आज हमने बिल्कुल मिटा दिया है, उसका खात्मा कर दिया है कि औरतों का बहनों का बेटियों का हक है, जिसको हम हड़पते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं और उसको खा करके हजम कर जा रहे हैं, याद रखो इसके ताल्लुक से आप बच नहीं सकते हैं। ये वाजिबी फरीजा है, ये ऐसा फरीजा है जिसको रब्बुल आलमीन ने इसकी जिम्मेदारी अपने आप पर ली और जो जिसका हिस्सा बनता था उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जानिब से बतला दिया कि फलां का कितना हिस्सा बनेगा। आज उसको हम निकाल जा रहे हैं, सांस भी नहीं लेते हैं कि बहनों का बेटियों का जो हिस्सा बनता है उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये फरमान आ गया और उसके बावजूद भी हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है, तो यही है नबी और रसूल की मुखालिफत है मेरे भाइयों और दोस्तों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु को इताअत को सराबा अपनी इताअत करार दिया है। मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम नबी के नाम पे मर मिटने का दावा करते हो, नबी के फरमान के सामने सरे तस्लीम खम करने की अगर बात करते हो तो सुनो, अगर तुम ये दावा करते हो तो सुनो, मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, कि तुम अगर रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हो, उसके मुताबिक तुम चल रहे हो, उनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हो, तो याद रखो कि तुम नबी की इताअत कर लिए तो गोया रब्बुल आलमीन की इताअत कर लिए। मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। और आपको बताता चलूं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शर्फ और मंज़िलत हासिल हुई कि आप उस नबूवत के आखिरी कड़ी करार पाते हैं, यानी जो नबूवत का सिलसिला चलता चला रहा था उसकी आखिरी जो कड़ी करार पाई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं मतली व मसल अंबिया, कि लोगों मेरी मिसाल और दीगर अंबिया की मिसाल, मसल अंबिया मिन क़ब्ली, जो मुझसे पहले अंबिया गुजरे हैं, जो आए और कुछ मुद्दत तक दावत और तबलीग दे करके चले गए इस दारे पानी पर, उसकी मिसाल ऐसी है कमथली रजुलिन बना बैतन फअहसनहु अजमलहु, कि किसी ने बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में नक्शो निगार के साथ वो घर बनाता है और उसको खूब सजाता धजाता है और उसको खूब आरास्ता करता है, ज़ेबो ज़ीनत करता है, और उसके बाद क्या होता है कि इल्ला मौदिया लबीनतिन मिन ज़ावियतिन, लेकिन मामला यह हुआ कि उसने एक गोशे को एक ऐसी जगह में एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी और वो ईंट नहीं लगाया। फिर क्या हुआ, फजअल अन्नास यतूफून बिही, लोग आते हैं दीदार करने के लिए, लोग आते हैं उसको देखने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए, लोग आकर के उसको देख रहे हैं। वयुजीबूना लहू, वो लोग हैरत में पड़ जाते हैं, उन लोगों का ताज्जुब होता है, क्या कहते हैं फअल्लाह उज़ियत हादिल लबीना, कि मामला क्या है कि इस ईंट को नहीं रखा गया, काश की ये ईंट लगा दी जाती तो ऐसी सूरत में इसका जो हुस्न है, जो जमाल है, जो इसकी खूबसूरती है वो दोबारा हो जाती और इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रह जाती। उसके बाद अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं फक़ाल अनल लबीनतु व खातिमुन नबिय्यीन, लोगों सुनो, वो आखिरी ईंट मैं हूँ, वो आखिरी ईंट जिसकी वजह से उस बिल्डिंग की, उस इमारत की वो जीनत खत्म हो जा रही थी, अच्छे अंदाज में वो दिखता नहीं था, उसकी खूबसूरती मार पड़ जा रही थी, उसकी खूबसूरती में, उसकी जमाल में वो रौनक नहीं आ पा रही थी, तो उसकी खूबसूरती को तकमील करने के लिए मैं आया हूँ। ये मिसाल देकर के अल्लाह के फरमाते हैं वाना खातिमुन नबिय्यीन, और नबूवत के सिलसिले की कड़ी को मैं खत्म करने वाला हूँ। यानी इस मिसाल को आप इस अंदाज में समझिए कि अल्लाह के नबी ने मिसाल कैसे दी कि नबी आए, रसूल आए, वो आते चले गए, उस मुद्दत तक तबलीग दे करके चले गए, लेकिन एक ऐसी
कड़ी थी, जो इमारत थी, अभी उसमें रौनक बाकी थी, उसकी खूबसूरती मुकम्मल नहीं हुई थी, और मैं आया तो ऐसी सूरत में उसकी खूबसूरती की तकमील हो जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, आपका मर्तबा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, क्या लोगों, मैं किसी एक मखलूक, किसी एक कौम के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा गया हूं, बल्कि तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों की तरफ मैं रसूल और नबी बना करके भेजा गया हूं। और अल्लाह के नबी का मकाम क्यों ना हो, आपको आपका शर्फ व मंजिलत क्यों ना हो। अल्लाह के नबी की मामला यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं कि जब तक आप इस धरती पर तशरीफ रखते हैं, इस रोए जमीन पर आप जिंदा हैं, लोगों पर अजाब नहीं आएगा, लोगों को अजाब में मुब्तला नहीं किया जाएगा। आपकी मौजूदगी, आपका इस दुनिया में रहना, जब तक आप इस धरती पर तशरीफ रखते थे तो लोगों पर अजाब आने का कोई मामला नहीं था, लोग अजाब से नहीं दो चार हो सकते। मेरे भाई और दोस्तों, वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि लोगों को मैं अजाब दे दूं, लोगों को अजाब से दो चार कर दूं, ये कैसे हो सकता है, हालांकि आप उसमें मौजूद हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। और आपका मकाम, आगे चलते हैं, आपका मकाम सुनिए, आपका शर्फ व मंजिलत सुनिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऊतीतु खमसन अहद मिन क़बली, है लोगों कि मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई है। ऊतीतु खमसन, कि 5 ऐसे हमको चीजें अता की गई हैं, लम युअतहुन्ना अहद मिन क़बली, कि मुझसे पहले वो 5 चीजें किसी को नहीं अता की गई थी। वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं, आपके सामने भी तरतीब आपके सामने बयान करता हूं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नुसिरतु बिर्रुअब मसीरता शहरिन, कि 1 महीने का जो फासला होता है, 1 महीने का जो मसाफत होती है, जो दूरी होती है, उस दूरी यानी 1 महीना पर अगर कोई दुश्मन है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ज़ोर, वो दबदबा आपके अंदर इतना दे दिया था कि दुश्मन 1 महीने की दूरी पर है, लेकिन वहां से वो थर्रा जाता था, वहां से उसको घबराहट तारी हो जाती थी, वो खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाता था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, ये दीगर अंबिया को नहीं अता किया गया था। तो 5 खुसूसियत सुनिए। नंबर 1, नुसिरतु बिर्रुअब मसीरता शहरिन, कि अल्लाह के नबी को 1 माह के जो फासला हो सकता है, 1 माह की जो दूरी हो सकती है, उतनी दूरी से पहले अल्लाह के नबी का निकले हैं घर से और कहीं जा रहे हैं दुश्मन की तरफ, तो दुश्मन को वहां से खौफ तारी हो जाता था कि 1 महीने की दूरी पर होते थे। और दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया के मुकाबले में आपको अनोखे अंदाज में अता की गई, वो दूसरी चीज है जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो कि ये मिट्टी, ये जमीन तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे लिए हलाल कर दी गई है, मेरे लिए पाक कर दी गई है, उसको सजदा गाह बना दिया गया है। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, कि आप कहीं भी उसको जाए नमाज बना सकते हैं, उसको सजदा की जगह बना सकते हैं, व तहूरा, और पाकी की जगह बना दिया है। यानी आप अगर कहीं ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको पानी दस्तयाब नहीं, पानी मैसर नहीं, तो ऐसे सूरत में आप इस मिट्टी से तयम्मुम करके आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये दीगर कौमों को हासिल नहीं था, ये इस कौम को हासिल है। और उसके बाद जो अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज कहे हैं उसको सुनिए, और उसके बाद अपने आप को टटोलिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी आसानी जो दीगर कौमों को अता नहीं की गई, ये दीगर कौमों जिससे महरूम रही, जिसके वो उनको हासिल नहीं हो सका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअय्युमा रजुलिन मिन उम्मती, ऐ लोगों मेरी उम्मत में से कोई ऐसा शख्स अदरकहु सलाह, कि जिसको नमाज का वक्त आ लेता है, जिसके लिए किसी मकाम पर निकला था, कहीं जा रहा था, नमाज का वक्त हो चला है, तो ऐसी सूरत में क्या करे, फल युसल्ली, वो नमाज अदा कर ले। वो ये बहाना ना बनाए कि पानी नहीं मिला, हम स्नान नहीं कर सके, हम नहा नहीं सके, जिसके नतीजे में हम पाकी नहीं हासिल कर सके। इस मिट्टी को दोनों चीजों के कायम मकाम बयान बनाया गया। अगर कोई जुनूबी है, कोई नापाक है, कि किसी वजह से नापाक हो गया है, तो उसके पाकी की हैसियत रखता है, यानी गुस्ल करने की हैसियत रखता है, वो मकाम रखता है, वो मुतबादिल इसको अता किया गया है, यानी मिट्टी को। और अगर आपको वजू करना है तो वजू के बराबर भी करार दिया गया है। इस सूरत में बात मालूम हुई कि किसी सूरत में हमें छुटकारा हासिल नहीं है, किसी बहाने के नतीजे में हमें छुटकारा हासिल नहीं है कि हम फला चीज की वजह से नमाज नहीं अदा कर सके। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी को ये मकाम अता किया गया, और इस उम्मत को अल्लाह के नबी की बदौलत ये चीज अता की गई कि जो भी जिस सरजमीन पे आज चले जाइए, निकल जाइए, तमाम
सरजमीन को जाए नमाज बना दिया गया है, कहीं भी आप नमाज अदा कर सकते हैं और उस मिट्टी से आप पाकी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी चीज जो अल्लाह के नबी को अता की गई वो है कि वउल्लत लिहल मगानिम, की जो गनीमत हुआ करती थी, यानी जब किसी दुश्मन से लड़ाई होती, किसी दुश्मन से जंग होती थी, तो जो दुश्मन से मारो जर हासिल होता था तो उसको कहते हैं गनीमत कहते हैं। तो पहले जो कौमें होती थी उनको जो मालो गनीमत दुश्मन से लड़ाई की सूरत में हासिल होती थी, तो वो उनको जो है हक हासिल नहीं था कि उसमें से कुछ इस्तेमाल कर ले, उससे कुछ फायदा उठा ले, बल्कि वो ढेर लगा करके जमा कर देते थे, आग आती थी और उसको जला कर राख कर देती थी। ये दीगर कौमों की बात थी, लेकिन नबी मोहतरम को ये शर्फ हासिल हुआ, ये मकाम हासिल हुआ, आपको ये अतिया अज़ीम अता किया गया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे मेरे लिए इस गनीमत को, इस माले गनीमत को जो दुश्मनों से हासिल होता है उसको हलाल कर दिया गया है। लम तहिल्ला लिअहदिन मिन क़ब्ली, इससे पहले किसी को ये हलाल नहीं किया गया था। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकान नबिय्यु युबअतु इला कौमिही खासतन, और जो दीगर अंबिया आए, जो रसूल आए, वो किसी खास कौम मिल्लत के लिए आए। और आगे फरमाते हैं वबुइतु इला नासि आम्मतन, लेकिन मेरी नबूवत है, मेरी रिसालत ऐसी रिसालत है जो ता क़यामत तक बरकरार रखने वाली है, और उसके साथ साथ मैं तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत की तरफ मैं नबी बना करके, रसूल बना करके भेजा गया हूं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, ये आपका मर्तबा है, ये आपको जो अता किया गया है, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया है। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें आपकी सीरत को, आपके फजाइल को, आपके मनाक़िब को, आपके मर्तबे को पढ़ने की जरूरत है। जब पढ़ेंगे तो नबी के एहतराम हमारे दिल में जागेगा, हमारे दिल में एहतराम बैठेगा, वरना ज़बानी तो हो सकता है लेकिन हकीकी महब्बत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी को क्या चीजें अता की गई हैं, क्या चीजें नवाजी गई हैं, हमें तो उससे वाकिफ ही नहीं है, हम उससे बाखबर ही नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, लिहाजा हमें समझने की जरूरत है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह है कि अल्लाह के नबी को 30 आदमियों के बराबर आपको ताकत अता की गई थी। जितने 30 आदमी होते हैं, जितने मिला करके उनके पास इतनी कुव्वत और ताकत बनेगी, उतना ज्यादा अल्लाह के नबी को अकेले ताकत अता की गई थी, अकेले आपको कुव्वत अता की गई थी। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आपकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या था, आपकी ताकत कितनी थी? वो फरमाते हैं कि अन्नहु उअतिया कुव्वत 30, अल्लाह के नबी को 30 लोगों के बराबर ताकत और कुव्वत से नवाजा गया था। कितना? 30 लोगों के बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत से नवाजा गया था। इसी तरह आपका जो सबसे बड़ा शर्फ हो सकता है, आपका जो सबसे बड़ा अतिया हो सकता है, आपको जो नवाजा गया उनमें से सबसे बड़ी जो चीज हो सकती है वो है कलाम इलाही, वो है कुरान मजीद। कलाम इलाही है कि ये किताब किसी को नहीं अता की गई। जो दीगर कौमें आई, जो दीगर अंबिया आए, जो दीगर रसूल आए, उनको भी किताबें अता की गई। किसी को तौरात अता किया गया, किसी को ज़बूर अता किया गया, किसी को इंजील अता किया गया, लेकिन किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी, किसी की मुहाफ़ज़त की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं ली, बल्कि उस कौम और उस नबी के हवाले कर दिया कि उसकी मुहाफ़ज़त कर सके। लेकिन वो लोग कैसे कर सकते थे? कैसे अल्लाह के नबी का बराबरी कैसे हो सकती थी? तो वो चीज नापेद हो गई, उनमें तहरीफ और तब्दीली हो गई, लोगों ने उसमें उलट फेर कर दिया, उसमें अपनी मनमानी चीजों को दाखिल कर दिया। जो देखते थे कि हमारे खिलाफ जा रही है उसको बदल देते थे, और जो उनके मुआफिक होती थी उसको रखते थे। तो उसको बिल्कुल उतल पतल मचा दिया, बिल्कुल उसको जो है कंडम बना डाला, उसमें किसी तरह की कोई हकीकत ना रह गई। उसके बाद अल्लाह के नबी का मकाम आया, आपकी बारी आई, तो आपको कलाम इलाही अता किया गया, आपको एक कुरान अता किया गया, जिस कुरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इस धरती पर जो भी किताबें हैं ये कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। लेकिन आज हम उस कुरान से दूर हैं कि जिस कुरान के नतीजे में हज़रत उमर ने कहा था कि इस कुरान के जरिया किसी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंदी अता की है, तो किसी कौम को इसके जरिए जलील भी कर देगा। आज देखिए कि जब इस कुरान के पाबंद थे, इस कुरान के मुताबिक चलने वाले थे, इसका विर्द करने वाले थे, इसको पढ़ने वाले थे, इसके पैगाम को समझने वाले थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या पैगाम दिया है, क्या चीजें इसमें बयान की है, किस तरह दीगर कौमें जो अखड़ी तकब्बुर गुरूर में चूर हुई, जिन्होंने
جنہوں نے نافرمانی کی، رب سے مقابلہ کیا، نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کی تکذیب کی، اس کے خلاف آ کر کے کھڑے ہوئے، ان کا کیسا معاملہ ہوا کہ نبی اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کہ عاد و ثمود کو پڑھیے، آپ ان کی قوم کو پڑھیے، صالح کی قوم کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو ہلاک کیا، کیسے تباہ و برباد کیا۔ لیکن جب اس کے ہم قریب ہی نہیں بھٹکیں گے، اس کلام الہی کے ہم قریب ہی نہیں جائیں گے، تو کہاں سے ہمیں یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ دیگر قومیں آئیں، ان کو کتاب عطا کی گئی، لیکن محافظت کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی۔ لیکن نبی کے جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ کو ایسی کتاب عطا کی گئی جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے، جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ فصاحت و بلاغت جو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر اکڑتے تھے اور ان کا کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا، وہ عرب تھے۔ لیکن ایک جب ان سے کہا گیا کہ ایک تم آیت بھی پیش کر دو، ایک سورت کی دور کی بات ہے، ایک آیت بھی اس جیسی پیش کر دو، تو وہ زبان دانی جو اپنے زبان پر فخر کرتے تھے، دیگر لوگوں کو بالکل بے بہرا سمجھتے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ گونگے بہرے، ان کو کچھ نہیں آ جاتا ہے، وہ لوگ بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کلام الہی کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا کہ تا قیامت جب تک یہ دنیا رہے گی، قائم رہے گی، اس کی محافظت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں، آپ کی اسوہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے میں ہی دنیا اور آخرت میں ہمیں بلند مقام حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی میں جو ایسا فراز مثبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وعم وجل وأكبر، وأقيموا الصلاة۔